بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل الله جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال جبرائيل: يا رسول الله أتدري بما رفع الله ذكرك؟ الله تعالى جبرائيل عليه السلام سүйіктүү пайғамбарымызға жөнелтті да, Cebrail aleyhisselam gelip peygamberden sordu. O Allah'ın elçisi, Allah Teala sizin kadir baktığınızı kanday kötürgönünü bilesiz mi dedi. Fakala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem suyuklu peygamberimiz ayıttı. Allahu a'lem ya Cebrail. Allah Teala benim kadir baktığımı kanday kötürgönün Allah biletti. Fakale lehul amin. Peygamberimize kelgen Cebrail aleyhisselam dedi: Ya Resulallah, Rabbuka yukurikes selam. Seni yaratkan Rabbin sana salam ayttı. Ve yakul laka jana sizge ayttı. Ve rafa'na laka zikrak. Kelimet-i Kur'an İnşirah suresi. Ve rafa'na laka zikrak. Senin zikrindi, senin adındı öte joğarı kötürdü Allah sana. Bi enne ismi la yuzkar illa ma'asmi. Ey Muhammed, benim atım kaysi yerde atılmasın, senin atın benim bir atılar. La ilahe illallah akhlu biha vahdi. La ilahe illallah kelimesinden yalnız Allah'ın zikri kılan. Ya da uğurculara da nasihat kılan. La ilahe illallah ufni biha umri. La ilahe illallah kelimesi yolunda ömrümde ötközüm. İmandı bir toğandarıma da bolğon osiyatım şu. La ilahe illallah yughfaru biha zambi. La ilahe illallah kelimesine Allah menin günümdü keçire, siler de aytkıla Allah gününgördü keçirsin. La ilahe illallah adkhulu biha kabri. La ilahe illallah kelimesi menen günüm bütkön kezde mürzeme kiremin. La ilahe illallah alqa biha rabbi. Bul kelime menen jaratkan Allah Ta'alaga jolug'udu ümit kılam. La ilahe illallah yarda biha anni rabbi. Bul kelime menen Allah menden razı bolat. Bul kelimenen sizde köp aytın, Allah sizden razı bolat. Süyüktүү Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din hadisini Abu Hurayra jetkizet. Bul hadiske kulak töşödön murda süyüktүү Peygamberga bir salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına kayırılıp ceddidu imanakum, imanın ardı canılap durgula, imanın ardı küçöytüp durgula deydi. Qila ya Resulallah ve keyfe nuceddid imanana, o Allah'ın elçisi imanımızı kantıp canılayımız, imanımızı kantıp küçöytöyüz dese, qala aksiru min kavli la ilahe illallah, la ilahe illallah kelimesini köp aytkıla deydi. Kelimeni aytkan sayın iman canırat eken, iman küçöyet eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu hadisine kulak tutun. Men kana ahiru kelamuhu la ilahe illallah dakhalal cennet. Kimdin bu dünya men koştoşorgu akırkı sözü la ilahe illallah olsa al beyişke kiret deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine laqinu mevtakum la ilahe illallah. Can berүүчү öle turgan bir tuğanыңarga dünya menen koştaşıp jatkan musulmandarga talqin kılıp estetip turgula la ilahe illallah onu deydi. Birödün janında can bererini körüp kalsanız betiңizди ayırıp aymalap köküröңүzgө urup kıykırıştın keregi jok. La ilahe illallah aytkın debeysiz de eskertip kulağına aytıp turasız. Fa innaha zadul mayit. La ilahe illallah mayittin azığı deydi ahiretke. Ahiretke alıp ketesin dep banktın kartını bere albaysın. Maşinenin açkıçını beri albaysın. Seftin açkıçını beri albaysın. Mayittin ahiretke alıp kete turgan azığı la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. 24 tamgadan eken. 24 saatta günöңөрüzü keçiret. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah 7 sözden turgan bir süylem 5'nin 7 eşigini açıp dozoktun 7 eşigini bekte turgan kelime. La ilahe illallah kelime-i tevhid, imanga kire turgan tevhid kelimesi bu. La ilahe illallah
la matluba illallah. Жашоодон талабым бир гана Аллахтын разылыгы. La ilaha illallah, la mahbuba illallah. Алладан башка сүйүктүүм жок. La ilaha illallah. Бул тавхид келимеси, урматтуу мусулман. Накулха, бул келимени азанда айтабыз. La ilaha illallah, артынан ашхаду ан ла ilaha illallah ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Икаматта айтабыз. Кады камат салатта. Урматтуу мусулман, бир тоган ташахид, ат-тахият окуганда ашхаду ан ла ilaha illallah. Өлім төшегіне жатқанда ла илаха иллаллах. Дүния менен кошошорда ла илаха иллаллах. Мүрзөдөн чыкканда ла илаха иллаллах. Жаратканга жолукканда ла илаха иллаллах. Мухаммадун Расулуллах. Калимаи таухид. Бул таухид калимасы. Мусулманды кафирдан, имандууду мунафиктан ажыраткан ла илаха иллаллах калимасы. Алейха нахья. Ушул келиме менен жашайбыз. Ушул келиме үчүн жашайбыз. Wa aleyha namut. Ушул келиме жолунда өлөбүз. Wa fi sabiliha nujahid. La ilaha illallah келимеси бар үчүн аракет кылабыз. Шу келимеге үчүн жихад кылабыз. Wa aleyha nalqallah. Ушул келиме менен жараткан Аллах Таалага жолугабыз. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн 1441-жылдын Сафар айынын 5-си. Сафар айынан кийин Рабиул Аввал айы келет. Рабиул Аввал айында пайгамбар алейхиссаламдын туылған айы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам туылған айына күнүнө саналуу күндөр калды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам пил окуясыдан 50 күн мурда төрөлөт. 50 күн кийин төрөлөт. Пил окуясыдан мурда арабтарда жыл саноо тарых болгон эмес. Алар окуяларга байланыштырып тарыхын айткан. Ошондон пайгамбар качан төрөлгөн десе, пайгамбар алейхиссалам пил окуясыдан bir 50 күн кийин төрөлгөн. Төрөлүшүнө саналуу күндөр калган болсо, урматтуу мусулман бир тууган, пил окуясы эмне болгон? Дегеле пил окуясы деген эмне деген сөз? Бул тарыхта. Бул суроого жооп берем. Бирок бул суроого жооп берүүдөн мурда, урматтуу мусулман бир тууган, пил баарыбыз билебиз. Анын окуясы эмне? Кандай окуя болду? Качан жыл болду? Ошол пил окуясы болгон жылы пайгамбар төрөлгөн жыл болуп калды. Урматтуу мусулман бир тууган, бул маселеге кирүүдөн мурда бул мааракатыл фил. Пил мааракеси. Же пилдердин салгылашуусу. Эмне үчүн бул окуяга токтолом? Мусулмандардын жүрөгүнө бир үмүт берүү үчүн. Мусулмандардын жүрөгүн ойготуу үчүн. Үмүтсүздүктөн ойгонгула. Мусулмандар билсин, эгер силер, урматтуу мусулман бир тууган, диниңе кызмат кылбасаң да, дин Аллахныкы. Куранга кызмат кылбасаң да, Аллах инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Куранды биз түшүрдүк, биз сактайбыз дейт. Динге сен мен муктажмын, дин сени менен мага муктаж эмес. Урматтуу мусулман бир тууганым, сен динге кызмат кылбасаң да, дин өз жолу менен бара берет. Бирок динге кызмат кылып, Аллахнын астына барып бир өзүң үчүн бир худжат, далил алгын. Мусулмандардын жүрөгүнө үмүт берүү үчүн. Мусулмандар билсин, урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Тааланын динин өзү коркойт. Куранын өзү коркойт. Мечитин өзү коркойт. Бул дин Аллахнын дини. Урматтуу мусулман бир тууган, динибиз түрдүү сыноолордон өтөт. Дин кармаган мусулмандар да түрдүү сыноолорго дуушар болот. Көңүл бур. Масжидил Акса бүгүн. Акса мечити. Палестинадагы Кудус мечити. Акса Масжиди Харамдан алыс болгон бир мусулман бүгүн үнүн көтөрүп, Акса мечитине эмне үчүн зиярат кыла албайбыз деген сөз чыктыбы? Же урматтуу мусулман бир тууган, Акса мечити жөнүндө маалыматыбыз барбы? Улел кыблатейн. Эки кыбланын биринчиси пайгамбар алейхиссалам Аксага карап окуган бир канча жыл намазын. Салисил харамайни шарифейн. 3 ыйык мечиттин үчүнчүсү. Масжиди Акса жөнүндө сүйлөдүкпү? Сөз кылдыкпы? Жок. Бирибиз ал жөнүндө сүйлөй албайбыз. Ал жөнүндө маалыматыбыз жок. Пайгамбарыбыз Меражга көтөрүлүп, намаз фарз болгон кезде Акса мечиттен көтөрүлбөдүбү? Урматтуу мусулман бир тууган, ал мечит биздин мечитибиз эмес сыяктуу. Ал эки кыбланын биринчиси экенин да билбейбиз. 3 ыйык мечит, Масжиди Харамда бир намазың
100 миңге жүрсө, Масжид Набавиде 1000ге, Масжид Аксада окулган намаз 500ге жүрөт. Бүгүн Масжид Акса кимдин колунда? Масжид Аксаны кайра мусулмандарга эркин кылып берүү деген үн чыктыбы? Жок. Сахайналардын, яһудилердин таманнасында эмеспи? Мусулман барып бүгүн жума намазын окуй албайт. Урматтуу мусулман бир тууган, пил окуясы менен эмне тиешеси бар? Пил окуясын айтуудан мурда Маракатыл фил, пил маарекеси. Билиңиз, Аллах Тааланын кудуретине ишенүү үчүн, Аллахнын кудуретин биздин таянарыбыз Аллах. Мазлумду, залымдын куралы болсо, аскери болсо, мазлумдун Раббысы бар. Йеменде, бүгүнкү Йемен, Абраха ал-Ашрам деген падыша бар. Абраха ал-Ашрам тарыхта. Абраха бул христиан эле. Йеменди башкарат эле. Бирок ошол кездеги адамдардын Меккеге барып, Каабанын айланасында ибадат кылуу үчүн, Каабага зиярат кылганын көрө албастан, кадымдан, эскиден болгон душманчылык. Канткенде бул элди Меккеге, Масжиди Харам, ал кездеги Каабага эмес, Санаа, Йеменге бурам дейт. Адамдарды ал жолдон буруу үчүн Йеменде чоң бир өзүнүн чокунуучу сыйына турган церковь, каниса, ибадатканасын курат. Адамдар караганда баш кийими жерге түшө турган кооз дейт. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ошончо кооз кылган менен ага эч ким барбайт. Эч ким зияратка барбайт. Бул көрө албастык, душмандык эскиден. Аллах табарак ва таала кереметтүү Кур'ан-ы Кариминде Бакара сүрөсүнүн 120 аятында мындай дейт. Кереметтүү Кур'ан, Бакара сүрөсү 120 аят. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَنْ تَرْضَ. Эч качан сенден разы болбойт, Мухаммад. Анк ал-яхуд, яхудилер, еврейлер. وَلَا النَّصَارَى, христиандар. Эч качан разы болбойт, бир эле убакта разы болот. Хатта таттаби'а миллатахум, сен алардын артынан эрчимейинче, алардын сызган жолунан жүрмөйүнчө, алардын айтканын кылмайынча, аларга кул болмоюнча алар сенден разы болбойт дейт. Кул, айткын Мухаммад, инна худаллаху вал-худа. Тура багыт хидаят бул Аллах Тааланын хидаят жолу. Валайн иттабата ахваахум. Сен эгер яхудилердин, христиандардын артынан эрчисең, бa'даллази жа'ака минал илм, Аллах Тааладан келген илимден кийин, динден кийин дагы алардын артынан эрчи турган болсоң, малака миналлах мин вали ва насир. Аллах Таала тарабынан сага дос да, жардамчы да болбойт дейт. Бул жерде пайгамбарыбызга, Мухаммад, сенден христиандар, яхудилер эч качан разы болбойт дегени үммөтүгө да тиешелүү. Силерден, бизден яхудилер, христиандар эч качан разы болбойт. Качан разы болот? Биз алардын артынан эрчип, айтканын кылмайынча. Урматтуу мусулман бир тууганым, Абраха ал-Ашрам Меккенин зияратчыларын Йеменге бургусу келет, Санаа шаарына. Чоң каниса, чиркөө курду, кооздоду, бардык байлыгын арнады. Адамдар таң калып караган кезде баш кийими түшө турган кылды. Бирок Масжиди Харамга, Меккеге адамдар эмне үчүн барат? Алар Ибрахим алейхиссаламдын чакырыгы, Ибрахим алейхиссалам Аллах Тааланын буйругу менен Исмаил экөө Каабаны кайра кургандан кийин ва аздин фин-наси бил-хадж. Адамдарга аж кылууга азан кыл деди. Азан деген жарыя кыл деди. Ибрахим алейхиссалам, я Раббым, мен бул жерде кыйкырсам, элге үнүм кайдан жетмек дейт. Аллах Таала, сен азан айткын, жеткизүү менин милдетим дейт. Абу Кубейс деген тоодун үстүнө чыгат да, о инсандар, Аллах Таала хажды фарз кылды, хажга келгиле деген кезде, лаббайк, буйругуңду аткарууга даярмын деген арвахтар, рухтар бүгүн Аллах Таала насип кылып барып жатат. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, темабыз башка. Темабыз пил окуясы. Пайгамбардын төрөлүшүнө жакын калган. Абраха ал-Ашрам адамдарды Йеменге буралбагандан кийин 60 000 аскер жыйнады. 60 000 аскер.
Anın arasında 8, kebir rivayatta 12 pildi aldı. Pil emne üçün? Bular maksat pildi oşol kezde bugünkü tanka katarı koldonadı. Kabanı bozu üçün 60 bin askeri menen Mekke'ni közдөй yol aldı. Abrahal Aşram al özü en çoğun oşol kezdeki zamanının en çoğun bir pilini oturdu. Kozdolgan pildi. Kabaga jakın kelişti. Mekke'ge jakın kelgenden keyin pilder basbay koydu. Pilder çöküp oşol jerde jatıp aldı. Abrahal Aşram'dın askerleri barıp Mekkeliklerдің malı mülkün zorduktap gasp kılıp aldı. Alardın katarında Mekke'ni oşol kezdе aksakal başkarıp jatkan Abdülmuttallib paygambardın çoğun atası ele. Aksakal, aybattуу, kelbeti kelişken, sürdүү insan ele. Mekke'nin elin toğlorgo çıkıp ketүүgө buyurdu. Abrahal Aşram'dın janına keldi de salam bergen kezdе Abraha özüm dayıp tağında oturat ele. Bирок aksakaldın aybatынан, anın yüzündeki nurudan özünün janına oturguz albaydı. Emne üçün padişanın ordalı. Abrahal Aşram. Öz aytat, uyalganынан aksakaldın sürüdön ıldıyga düşüp anın janına oturdu. Oturgandan keyin taң kaldı. Nurdu, aybattуу aksakal. Emne deyit dedi. Abdülmuttallib, ya Abraha, senin askerlerin menin 100 töğümde alıp alıptır. Bir rivayette 200 töğü deyit. Sanı negizi mesele emes. Men töğlerimdi kaytarıp beriğingdi surap geldim. Menin mülküm, menin malı mülkümdü askerin ayt bersin dedi. Abraha şıldındap güldü. Kelgende aybatыңнан taң kaldım. Nurundan, yüzüngden, oturgan tahtımdan düştüm. Bирок az soğuk meni dağı taң kaldırdı. Ahmak aksakal, Kabanı buzba deybi desem, Kabanı talqalabagın, bul jerge kirбегин деп elingnin Kabanın tınçlığın tileybi desem, arzıbagan 100 töğünü surap geldin mi? Töğünü al dedi. Kelgen aksakal Abdülmuttallib, töğünün iyisi men bolom. Özümdün mülkümdü, özümdün malımdı surap jıtam. Al emi Kabanın özüne iyisi var, kurgap alat dedi. Kaba meniki emes. Kaba'nın esige kaltıramanı öz kojoyunu korgap alat dedi. Urmatlı musulman bir tuğan. Abraha pilder basmagandan keyin Kabaga jөө keldi. Bирок jatıp algan pilderdi turguzup Yemendi karay jetelese ketet. Tündüke түштүккө basat, Kabaga karay baspayt. Buyruk jogordan bolgondan keyin. Bul pil mahluk. Halıktın jaratuvчунун buyruğu bolgon kezdе mahluktun buyruğu ötpeyt. Al pil jaratkan Allah Taala'nın buyruğuna başıydı. Allah Taala'nın üyü bolgon Kaba'nı karay baskan jok. Kançalagan kamçılasın başka kısın Kabaga karay basbayt. Ongo jüret, solgo jüret, artka jüret, Kabaga karay aldı karay basbayt. Atçıulangan Abraha askerleri menen Kaba'nı karay jol aldı. Bирок урматтуу musulman bir tuğanım, jaratkan Allah Tabarak ve Taala keremetli Kur'an-ı Kerim'inde bul Abraha al-Aşram'dın okuyasın Fil degen Pil süresi var Kur'an'da. Pil süresinde bizge bayandaydı. Alam tara keyfe fa'ala rabbuke bi ashabil fil. Alam yec'al keydehum fi tadlil ve arsala aleyhim tayran ababil tarmihim bi hicaretin min siccil fece'alehum ka'asfin ma'kul. Sadakallahul azim. Ayatın kotormasına tafsirine anan toxtalam. Urmatlı musulman bir tuğanım. Abdülmuttallib. Bul emne üçün pil baskan jok. Emne üçün Kaba talqalangan jok. Bardığı kelecek törele turgan paygambar enenin kursağında bir nariste var ele. Jaratkan Allah Tabarak ve Abraha siyaktуу boy kötörgön tekebbirler. Boy kötörgön tekebbirler jönünde Kur'an'da mınday deydi. İnnehu la yuhibbul mutekebbirin. Allah boy kötörgön tekebbirlerdi süybeyt. Ayrıkça benden emes Allah'a tekebbirlik kılıp, Allah'ın dinine, Allah'ın üyüne, Allah'ın Kur'an'ına tekebbirlenip til tiygizgen tekebbirlerde Allah Taala süybeyt.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бой көтөргөн текебирлер жөнүндө Ибн Мас'уд риваят кылган хадисинде мындай дейт: "Ла ядхул джанната ман кана фи қалбихи мисқала зарратин минал кибр." Кимнин жүрөгүндө бир кыпынча текебирлик болса, бой көтөргөндүк болса, ал бейишке кирбейт дейт. Кала ражул, сахабалар бул хадисти уккан кезде бирөөсү мындай деди: "Иннар ражул юхиббу ан якуна саубу хасанан ва нa'лу хасана." О Аллахтын элчиси, биздин арабызда ушундай адамдар бар. Кийимини жакшы кийингиси келет. Бут кийимисин таза жакшы болгусу келет. Жакшы кийинген адам текебир болобу деди. Кала, пайгамбар айтты: "Инналлаха джамилун юхиббул джамал." Аллах сулуулукту жакшы көрөт. Ал таза кийингендик, сулуу кооз кийингендик текебирлик эмес. Ал кибру батрул хак. Кибирлик деген сөз чындыкты кабыл албагандык, акыйкатты мойнуңа албагандык, вагамтун нас, башкаларды өзүңдөн төмөн санагандык. Кибир деген сөз чындыкты мойнуңа албастан чындык кээде чычалатат. Чындыкты мойнуңа албастан башкаларды өзүнөн төмөн. Сен эмне высший сорттон болуп, башка адамдар үчүнчү сорттон болгонбу? Куллукум ли адам ва адам мин тураб. Барыңар адам атанын балдарыңа, балдары адам ата топурактан болгон. Минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум таратан ухра. Минха халакнакум. Силерди топурактан жараттык. Ва фиха нуидукум, кайра топуракка алабыз дейт. Эртең көмүлөбүз. Ва фиха нухриджукум таратан ухра. Кайра топурактан бир жолу чыгасыңар дейт Аллах Тааланын асына барган кезде. Урматтуу мусулман бир тууган. Кибирдин эң жаманы биринчи Аллах Таалага текебир кылуу. Аллах Таалага бой көтөрүү. Сажда кылгысы келбейт, рүкү кылгысы келбейт. Кайдан жаралдың, эмнеден жаралганын унутуп калдыңбы? Эң жаман кибир. Фир'аун сыяктуу. Таң каламын жараткан Аллах кудретиңе. Фир'аунду билесиңер. Фараон Египетти башкарган. Аллахым ар заманда, ар тарыхта текебирлерди ордуна коюп койгон. Алардын сазайын берип койгон. Эмне үчүн? Бизге бир ибрат, сабак болуу үчүн. Фир'аунду караң. Же Намруд, урматтуу мусулман бир тууган. Намруд ибн Кан'ан Ибрахим алейхиссаламдын заманында жашаган. Намруд ибн Кан'ан эң байлардан. Мен Кудаймын дейт. Киммин дейт? Намруд ибн Кан'ан колуң тийсе жийиркене турган суудан жаралып алып, мен Кудаймын дейт. Анын Ибрахим алейхиссалам жалгыз Кудайга сыйынууга чакырат. Аллах тирилтет жана өлтүрөт десе, мен да тирилтем, мен да өлтүрөм дейт. Бай эки адамды чакырат да бирөөсүн өлтүргүлө деп буйрук берет, өлтүрүп салат. Бирөөсүн кете бер деп бошотот да, көрдүңбү дейт. Мен каалаганга жашоо берем, каалаганды өлтүрөм дейт. Кудайдан эмне кемчилигим бар дейт. Намруд, урматтуу мусулман бир тууган. Ана ухи ва умит. Мен тирилтемин, өлтүрөмүн дейт. Ибрахим алейхиссалам айтты: "Инналлаха яти биш-шамси минал машриq, фати биха минал магриб." Аллах күндү чыгыштан чыгарат. Кудай болсоң батыштан күн чыгарчы деди. Ва саката ва лам южиб. Намруд үн чыкпай жооп бере албай калды. Урматтуу мусулман бир тууган, бирок Намрудка Аллах Таала эмне кылды? Ошончо байлыгы бар, күчү бар, каалаганды өлтүрөт экен, каалаганга боштондук берет экен. Аллах арзыбаган бир чиркейди жөнөттү. Чиркей мурдунан мээсине кирди. Аллахнын кудрети менен бул чиркей мээни шукуп баштаган кезде эмне менен урбасын токтобойт. Бутундагы галош менен урган кезде чиркей токтойт экен. 400 жыл эл башкарган, 400 жыл байлыгына таянган Намруд Аллах Таала ошо чиркейдин 400 жыл азап берди. 400 жыл жашоосу бүгүнкү капельница менен эмес, бир укол менен эмес, бут кийим менен башын урат экен. Акырында ошентип каза болду. Урматтуу мусулман бир тууганым, жаза жасаган амалыңдан болот. Фир'аунчу фахашара фанада фaqala ana rabbukumul a'la. Фир'аун мен силердин бийик кудайыңармын дейт Египет элине. Египет элине Ан-Нази'а сүрөсүндө ana rabbukumul a'la. Силердин эң бийик кудайыңар менмин дейт. Ким? Фараон. Ва нада фир'аун фи кауми. Коомуна мындай дейт: "Я кавм алейса ли мулку Миср?" Египеттин мүлкү менин колумда эмеспи дейт. Египетти мен башкарбаймбы? Египеттин падышасы мен эмесмин? Ва хадал анхару тажри мин тахти. Мо дарыялар Нил дарыясы. Четиндеги Кызыл деңиз, жер ортолук деңиз менин астымдагы отпайбы дейт. Афала тубсирун, көрбөйсүңөр менин падышалыгымды дейт. Эмне мактанат? Менин астымда дарыялар агат дейт. Мисир мамлекетинен жер ортолук Кызыл деңиздер агып жатат дейт. Аллах табарак ва таала
фараондун аскери менен ошо сууга чөктүрүп өлтүрдү. Суу менен мактанган суудун астында калды. Чөккөн кезде вастагаза би Муса. Муса алейхиссаламдын имандуулардын артынан куу барды. Бирок Муса алейхиссалам таягын таштаган кезде суу ачылып өтүп кетти. Бирок бул чөккөн кезде "Я Муса, мени куткар" деди. "Бүгүн сенин Раббыңа ишенемин" деди. "Мен заиф, эчтемем жок экен. Колумдан эчтесе келбейт экен. Бендекем, мени өлүмдөн куткар" деди. Муса алейхиссалам караганда жок ага. Бирок гаргарага келген өлүм бул жерге келген кезде тобаң кабыл болбойт. Инналлаха якбалу таубатал абд ма лам югаргир. Аллах бенденин тобосун гаргарага чейин кабыл алат. Кээ бирлер гаргарада жан берер кезде молдеке айткан өлүм хак экен, эми Кудайым тоба кылам десең, тоба эшиги бек. Фираун ошондой гаргарага келген кезде, Муса, мени куткар. Сен Раббың, менин Раббым" деди. Аллах кийин айтты: "Факала я Муса, истагасака Фир'аун 70 марратан фалам туджибху." Муса, артыңнан жалбарып 70 жолу ыйлады дейт Фир'аун. 70 жолу кыйкырды, сен жооп берген жоксуң дейт. "Ва иззати ва жалали." Менин жалгыздыгымга, улуулугума ант ичем дейт Аллах. "Лау астагаса би марратан." Эгер ошол кезде бир жолу менден жардам сураганда, "Лаважадани карибан мужибан." Мени жанында жалгыз жакын табат эле деди. Раббым деген жок, Аллах мени куткар деген жок. Аллахым мени куткар деп Аллага бир жолу жалбарган жок. Ал Муса алейхиссаламдан 70 жолу жалбарды. Аллах Таала: "Муса, сенден 70 жолу жалбарган кезде жардам бербедиң" дейт. Эгер ал чөгүп жаткан Фир'аун бир жолу мага жалбарса, мени жанында жардамчы табат эле деди. Урматтуу мусулман бир тууган, жардам сурасаң жаратканга жалбаргын. Өзүңө окшогон чийкеттен болгон бендеге таянбагын. Кимдин сый-урматы, кимдин кадыр баркы, авторитети бир өлө турган бендеге таянып сый-урматтуу болсо, сенин сый-урматың өлүк. Өлбөй турган затка таянгын. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах Таала кудретиңе таң каламын. Ар заманында, ар тарыхта залымдарга, күчүнө таянган дин душмандарына адебини берип келгенсин. Абу Жахл, дин душманы, пайгамбарга ыза берген. Пайгамбардын душманы Абу Жахлды билесиз, урматтуу мусулман бир тууган, ким өлтүрдү? Абу Жахл. Бадыр салгылашуусунда Абдурахман ибн Ауф айтат: "Жанымда бир 10го жетпеген, 10 жашка толо элек бир бала, "Я амма, о байке, Абу Жахл ушул аксакалыбы" деди дейт. Эмнеге десем, "Мен Аллага ант иштим, мен Абу Жахлдын сазайын берем" деди. Эмне үчүн? Пайгамбарды жаман көрөт, пайгамбарды тилдейт, пайгамбарга тил тийгизет, пайгамбарга акарат кылат. Тарбия кылган энени кара. Эне Аллага ант ичем дейт, 2 жаш бала, бирөө 9, бирөө 10 жашка толуп толбогон, бирөө 8 жаштагы 2 бала. Энебиз айтты дейт: "Менин ак сүтүмдү актайм десеңер, пайгамбарды акарат кылган, пайгамбарга тилдеген Абу Жахлды өлтүрмөйүнчө келбейсиңер" деди дейт. Ооба ушул деген кезде Абу Жахлды келип алып балагатка жетелек 2 бала жазасын берди. 2 жаш баланын, ал эгер Хазрат Умардын, же Саад ибн Ваккастын, же Хазрат Хамзанын колудан каза болсо, ал үчүн өлүм сыймык эле. Сыймыктан өлүүсү мүмкүн эле. Бирок балагатка жетелек 2 бала өлтүрүп кетти. Эмне үчүн? Пайгамбарга душман болгон үчүн. Аллах Кур'ан-ы Каримде Каф сүрөсүндө мындай дейт: "Инна фи залика лазикра." Ошол болгон окуяларда эскерүү бар. Лиман кана лаху қалбун, кимнин жүрөгү болсо ал эскерүү бар. Сага сабак бар, ибрат бар. Авал кассама, кулак салса, ва хуа шахид, Аллах барда күбө. Өткөн окуялар жөнөкөй жомок эмес. Ал болгон окуялардан акыл ээлерине, кулак уккандарга, көзү көргөндөргө бир не экен? Эскертүү. Урматтуу мусулман бир тууган, билип кой. Сенин мүлкүң канча бийик болбосун, бийлигиң канча бийик болбосун, байлыгың канча көп болбосун, ал бир жутум сууга арзыбайт. Харун Рашид деген падыша. Харун Рашид жер шаарынын 3,5, 3,2 бөлүгүн башкарып турат. Мусулман падышасы. Жер шаарынын 3,2 бөлүгүн башкарат. Кээ бир мусулман эмес мамлекеттер жизия деп, мусулмандар үшүр 10-дан 1 берсе, алар 5-тен 1-ин төлөп турат. Мусулмандарга налог берип, төлөм берип жашаган. Харун Рашид бир күн жанына ушундай кирсе, Ибн Саммак деген алым. Алым качан? Чындыкты айтсаң алымсың. Акыйкатты айтсаң алымсың. Ибн Саммак
падышанын жанына кирип кошомот кылбайт. Ибн Саммактын алдында падыша мага суу бергиле дейт. Чыныга суу алып келген кезде, ичейин деген кезде, падышам токтоп туруң дейт, бир сообум бар дейт. Мен суроомо жооп берип, анан сууду ичиң дейт. Харун Рашид эмне дейсиң десе, ушул суу сиздин өмүрүңүзгө байланышып калса, ушу сууга муктаж болуп калсаң, ушу суу болбосо өлө турган болсоң, эмне кылмаксыз дейт. Харун Рашид ойлонуп, колунда чыныда суу, менин жашоом ушул сууга муктаж болуп калса, бийлигимдин, байлыгымдын жарымын берем дейт. Мен башкарып жаткан мүлктүн жарымын берип, ушу сууду сатып алмакмын дейт. Шифа болсун, ал болсун ичиң дейт. Ичи болгондон кийин Ибн Саммак, падышам, эми ошо ичкен сууңуз чыкпай койсо эмне болот дейт. Ошол ичкен сууң өз жолу менен чыкпай койсо, эмне бермексиз дейт. Ойлонуп туруп, бийлигимдин калган жарымын бермекмин дейт. Андай болсо, бир чыны бир жутум сууга арзыбаган бийлигиңе таянып зулум кылбагын дейт. Кудайдан корккун дейт. Сенин башкарган бийлигиң Аллах Тааланын берген ушу бир эмес. Биз айылда жүргөндө аксакалдар менен көрүшүп, "Салам алейкум, ата кандайсыз?" десе аксакалдар, "Кудайыма шүгүр, дем киргенине, дем чыкканына шүгүр" дейт эле. Түшүнбөйт элек. Дем киргенине, чыкканына шүгүр деп. Дем өз жолу менен кирип, өз жолу менен чыкканына шүгүр кыл. Барча урматтуу мусулман бир тууган, ооруканаларда канчалаган адамдар жасалма дем алып жатат. Канчалаган адамдар ошол жанагы ичкен суусу өз жолу менен чыкпастан гемодиализ деп бир сарасы кылуу үчүн, бир дара сындыруу үчүн 6000 сом төлөп жатат. Жумасына 3 жолу барат. Айына канча барат? 12ден кем барбайт. Эгер 3 күн барбай койсо, ошо жеген, ичкен суунун сарасы заарларын бээге чыгып өлүп калат. Бүгүн Кыргызстанда миңдеген адамдар ошо бөйрөк ооруу менен ооруп, өз жолу менен сарасы чыккан жок заралары. Шүгүр кылыш керек буга. Ошо дем киргенине, дем чыкканына шүгүр деген мааниси ушул, урматтуу мусулман бир тууган. Ичкен сууң да өз жолу менен чыкпай калат дейт. Харун Рашид ыйлайт. Суун ичип алып, ыйлагандан кийин тооба кылам. Алланын берген канча кудурети бар. Аллахым шүгүр, мен сага шүгүр кыла албадым деп ыйлайт. Арабтардын бир шайыры мындай дейт. Я муддаъял кибра ажабан би сурати. Эй, өзүнүн сүрөтүнө таңыркап, маарканып, текебирлик кылган инсан. Кебирлер өзүнү карап, кандай күчүм бар, кандай фигурам бар, кандай тренировка кылганмын деп өзү менен өзү текебирленип калат. Кээде өзүнө маарканып калат. Эй, сүрөтүнө таң калып, текебирленген инсан, унзур иля халака фа иннан натна тасрибу. Сен сүрөтүңө мактанып атасыңбы? Ажатканадагы сен чыдабаган сасыкты карагын, ошо сенден чыкты дейт. Ажатканада өзүң чыдабай отура албай калган сасыкты сен көтөрүп жүргөнсүн. Ла факкаран насу фима фи бутунихим. Эгер инсандар курсагында көтөрүп жүргөн нерсеге ой жүгүртсө, масташ алал кибра шибу ва шуббану, жашы дагы, кары дагы текебирленбейт эле дейт. Кебирлер кыйын да, мында креслого отуруп алса, кыйын болуп. Мечитке асылмай, башкага асылмай. Казактын акыны эмне дейт? Адам баласы бок көтөргөн боктун кабы дейт. Өлүп калсаң сасыйсың боктон дагы дейт. Ана мен сенден кыйым деп мактанасың, ал дагы илимсиздик аламаты дейт. Билгин, адам баласы бок көтөргөн бир боктун кабы, өлүп калсаң сасыйсың боктон дагы. Өлүп калгандан 3 күндөн кийин 50 жыл бир балышка баш койгон аялың да жаныңа келбей калат жийиргенип. Андай эмес, имам менен тарбия кылбаган балдарды көрдүк. Мына жакында эле бир 2 ай мурда айттым. Бир кыйын адам, мамлекетте кыйын жакшы кызмат кылган адам, балдарын Европада башкада окуттум дейт. Ушу биздин жамаатка келип жүргөн бирөөсү айтат. Бир жерин мен ижарага алып иштетем дейт. Мен сый урматынан өлүп калган кезде барып, эртең көмбөкпүз дейт. Кечинде баласы жанында отурган жок дейт. Квартирасына кетип калды дейт. Кел суу куй жуалы дедик дейт. Жаназа үчүн. Кел, сен баласысың. Суу куй бер балаңды, атаңды жубайык десем, он же воняет деп айтат дейт. Мен чыдабайман сасыктыгы. Сасып атат деп баласы жанына келбей койду дейт.
Ошондой баланы тарбия кылып эмне кыласың? Ал бала бол. Ибн Адам тамши аля захри, жер кайрылат андай текебирлерге. Ибн Адам, ey адам баласы, тамши аля захри ва гадан сатанаму фи батни. Менин үстүмдө кыйын болуп бой көтөрөсүн, эртең астыма келесин дейт жер. Ибн Адам тафрах аля захри ва гадан сатахзан фи батни. Менин үстүмдө кыйын болуп күлөсүн, каткырасың, эртең астыма келген кезде ыйлайсың дейт жер. Я Ибн Адам тадхак аля захри ва гадан сатабки фи батни. Ey адам баласы, жер бетинде каткырасың, эртең ичиме келгенде ыйлайсың. Сыртымда жүрүп кубанасың, астыма келгенде, курсакка келгенде мүрзөдө кайгырасың. Я Ибн Адам таси аля захри, үстүндө туруп күнөө кыласың, бой көтөрөсүн, бирөөдүн акын жейсиң, бирөөгө зулум кыласың. Ва гадан сатуазза фи батни. Мен ичиме келген кезде азабыңды аласың. Кабыр кысат. Я Ибн Адам таакул аля захри. Мен үстүндө туруп жейсиң, арам дебестен, адал дебестен. Элдин акын, жетимдин акын, жесирдин акын жейсиң. Ва гадан саякулка дуд фи батни. Эртең сени менин ичиме келгенде курттар, курт кумурскалар жейт дейт. Я Ибн Адам, я Ибн Адам. О адам баласы, кулак сал. Периште эмне дейт? Туғандарың, досторың мүрзөгө узатып көмгөндөн кийин жараткан Аллах Тааланын периштелери сага кайрылат. Жалгыз калдың, жаныңда эч ким жок, караңгы көрдө калдың. Сенин жан сакчың жаныңда жок, кошоматчыларың жок, минип жүргөн кыйын жиптериң жок. Сен жаткан Италиядан, Европадан алып келген дивандарың жок. Ал кезде шеригиң да жок, бой көтөрүүң жок. Аллах Таала айтты: "Абди раджау таракук." О бендем, алар кайтып кетти, сени таштады. Ва фит тураби дафанук, топракка сени көмүштү. Ва ла заллу маак ма нафаук, жаныңда калса да жардам бере албайт эди алар дейт. Ва лам ябқа лака, сага эч ким калган жок. Илля ана ва ана алхайю аллази ла ямут. Жалгыз эч өлбөгөн мен калдым дейт. Мага келе бекенсиң бендем дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, dinge asılmay, kebirleriz hicap emne ekenini bilbeybiz, niqab emne ekenini bilbeybiz. Tilim var dep süylep alıp aktanıp çıkabız. Hicap jönökөй эле жабынган кийимди айтат. Niqab деген бетти жапканды айтат. Керек болсо кыргыз бекерге айтам, катын деген сөз, жашын деген сөз. Чочундардан жашын, ар жериңди көрсөтпө деген сөз. Үнüm жеткенче айтамын. La yadurru majra sihab nabu'il kilab. Асманда калкылдап бараткан булуттардын жүрүшүнө жердеги иттин үргөн эч бир пайдасы жок. Зыян да бере албайт. Деңгиздин же көлдүн четинде сайраган курбаканын үнү деңгиздин суусун булгай албайт. Же көлдүн суусун булгыза албайт. Урматтуу мусулман бир тууганым, көлдүн жээгинде туруп алып курулдаган курбака көлдүн бир толкунун токтотобу? Юридуна лiyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yuridun каалашат. Эмнени каалашат? Liyutfi'u nurallah. Алланын нурун өчүрүүнү эмне менен? Би афвахим, оозулары менен деп. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Кафирлар жаман көрсө да Аллах өзүнүн нурун толуктайт. Сен күндүн нурун тоса албайсың. Бул махлук. Дин Алланын нуру. Динге каршы чыгам дебе. Өзүң айма болгон. Динди Кудай машы 70 жыл коммунисттик партияда тыйды, бирок жок кыла алган жок. Динге асыл башыбыз керек. Сен ким болбогун? Коомдо туткан ордуң кайсы болбосун? Эгер каныңда мусулмандын каны болсо, оң кулагыңа азан айтылган, сол кулагыңа такбир айтылган. Азан менен такбирдин арасы кыска.
азан менен такбирден кийин намаз окулат. Бирок сенин азаның такбириң айтылган, намазың окула элек, эртең жаназаң окулат. Азан менен такбирдин арасы кыска болгону эмне деген сөз? Сенин азаның такбириң айтылды, жаназаң окула элек, эртең жаназаң окулат. Жаназа азан айтылбайт. Эгер ошондой мусулман болсок, урматтуу мусулман бир тууган, эмнени сүйлөсөң сүйлө, динге, Куранга, пайгамбарга асылбайлы. Ким экенибизди билели. Ибн Адам. Урматтуу мусулман бир тууган, Абрахал Ашрам, дагы сөзүмө кайтайын. Пайгамбар алейхиссаламдын туулушунан алдын Абрахал Ашрам Йемендин падышасы Кабаны бузуу үчүн келатат. 60 миң аскери бар. 60 миң аскери бар. 12 пил менен. 12 пилдин максаты пил менен Кабаны бузам дейт. Аллах өзүнүн Байтулласын эмне менен сактады? Урматтуу мусулман бир тууган, Россиядан чыккан МиГ менен, МиГ, российский эме мененби? Самолеттор мененби? Военный эме мененби? Же Франциянын Миражы мененби? Же Американ Стел истеген мененби? Бүгүнкү сен айткан кандай эме болбосун? Алар менен коркунган жок. Аллах табарак Алам тара кейфа фаала раббука би асхабил фил. Аллах Куранда айт, Алам тара, Мухаммад көрбөйсүңбү дейт. Уктуңбу, көрдүңбү деген жок, көрбөйсүңбү, көрүп тургандай. Кейфа фаала раббука би асхабил фил. Сенин Раббың пил ээлерин кандай кылганын көрбөдүңбү? Алам тара кейфа фаала раббука би асхабил фил. Алам яджал кайдахум фи тадлил. Алардын айласын, алардын өзүнүн туткан тактикаларын жок кылбадыбы? Койгон максаттарын, жаман ойлорун, пикирлерин, максат эмне элер? Түрдүү кылган пландарын отуруңуз. Таксир, отуруң. Алам яджал кайдахум фи тадлил. Алардын айлаларын, түзгөн пландарын жок кылбадыбы? Ва арсала алейхим тайран. Аларга кимди жөнөттү? Военный бүгүнкү абадан коргоо эмесин күчтү жөнөткөн жок. Тайран. Канаттуу куш. Эң кичинекей канаттууду. Фа арсала алейхим тайран абабил. Топ-топ болгон куштар. Тармихим бихижат. Ар бир куштун колун эки туягында жананын тумшугунда бирден таш бар. Тайран абабил. Тармихим бихижарат мин сиджил. Ал таштар дозокто пышкан таштар. Ар бир инсандын аты жазылган. Бул Абрахал Ашрамга, бул паланчысыга, бул жан сакчысыга ар биринин аты жазылган. Тармихим бихижара. Ал канаттуулар келип, Абрахан аскерлерин бирден дозоктон болгону күрүштөн да кичинекей экен. Азыр чечибичный суп деп атабыз, адас деп коет. Ошонун уругун көргөнсүңөрбү? Күрүштүн жарымыча да эмес. Ошону алып келип үстүнө таштайт. Таштаганда урматтуу мусулман бир тууган, бул Аллах табарак ва таала канаттууларды жөнөткөндө бул Афганистанга таштаган тонналуу, 100 тонналаган бомба эмес ал. Химический оружие эмес. Же биологический эме деп атат. Бул эмне эле? Дозоктон аты жазылган, дозокто пышырылган таш, тармихим бихижара. Ташты бир таштаган кезде муун болуп үзүлөт экен. Аллахтын кудуретин караң. Таш тийген адам бирдени өлбөйт. Кулагы түшөт, мурду түшөт, аяты түшөт. Муун болуп түшөт экен, эриген сыяктуу. Ким үчүн? Башкаларга сабак болсун деп. Келген жагына качты. Өмүрүңүздө тарыхта уктуңузбу? Канаттуулар менен 60 миң аскер каршы чыгып, канаттуулар жеңишке жетиптир деп. Алланын кудурети болгон кезде сен махлук, бир канаттууга да күчүң жетпейт. Андай боло турган болсо, урматтуу мусулман бир тууган, ойлонолу. Кур'ан-ы Карим бул жөнүндө Алам тара кейфа фаала раббука би асхабил фил. Алам яджал кайдахум фи тадлил. Ва арсала алейхим тайран абабил. Тармихим бихижаратин мин сиджил. Фажаалахум каасфин маъкул. Аларга канаттуулардын таштаган огу тийген кезде, ташы тийген кезде, фажаалахум каасфин маъкул, желинген, чайналып ташталган чөп сыяктуу болуп калды дейт. Малыңыз кевшеп оозунан чыгарып таштайт го. Ошол сыяктуу болуп жер менен жексем болду дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым,
О Құдайдың құлдары, Құдайдан қорққыла. Фал хайру ва салама фи таати. Жақсылық, игілік жаратқанға баш июді. Жамандық, өкіну жаратқанға қарсы шығуды. Жаратқанға күнә қылуды. Ва ла яжни жан илля ала нафси. Жамандық қылған өзінің нафсына ғана жамандық қылады. Фаман ахсана фали нафс. Кім жақсылық қылса, жақсы сөз сөйлесе өзі үшін. Ва ла ядлиму раббика ахада. Раббың ешкімге қыпынша да зұлым қылбайды. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين.